ओम शांति 21 ଜାନୁଆରୀ 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे सखाळु सखाळु उठी बाबा सहित मिठा मिठा कथबार्ता कर। बाबा जो सबु शिक्षा देइछन्ति तार चिंतन मंथन कर। सखाळु सखाळु उठी बाबा सहित मिठा मिठा कथबार्ता कर। बाबा जो सबु शिक्षा देइछन्ति तार चिंतन मंथन कर। प्रश्न सारा दिन खुशी खुशी रे बिताइबा पई केउ उपाय करिबा उचित? सारा दिन खुशी खुशी रे बिताइबा पई केउ उपाय करिबा उचित? उत्तर प्रत्यह अमृत बेला रे उठी ज्ञानर चिंतन मंथन कर। निजे निज सहित कथा हुआ। संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंतर स्मरण कर। बाबा को मने पकाओ तेबे सारा दिन खुशी रे बीतिबो। विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ार अभ्यास करिथांती। तुमे माने मध्य निजर पाठ पढ़ार अभ्यास कर। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति मीठा मीठा शिकले धे बहु दिनरु अलग होई वर्तमान मिलिथिबा संतान माने गीत सुनिल। तुमे भगवानकर संतान अटना। तुमे जानिछ भगवान आमको रास्ता देखाउछन्ति। भक्त माने डाकुछन्ति जे आमे अंधार रे अछु काहेकि ना भक्ति मार्ग हेउछि अंधकार मार्ग। भक्त कहउछन्ति आमे तुम सहित मिसिबा पई एणे तेणे खोजी बुलुछु। केबे तीर्थ स्थान रे केबे केउठी दान पुण्य करूछु मंत्र जपुछु। गुरु माने अनेक प्रकारर मंत्र देउछन्ति तथापि मध्य सेमाने अंधकार मध्य रे अछन्ति बोली जानि पारुनाहंती। आलोक काहाकू कुहा जाए किछि हेले भी बुझी नाहंती काहेकि ना अज्ञान अंधकार रे अछंती। एबे तुमे तो अज्ञान अंधकार रे नाह। तुमे कल्पवृक्षर अर्थात सत्य जुग रे प्रथमे प्रथमे आसुछ। नुआ दुनिया रे जाई राजत्व करूछ पुणी सीढ़ी ओलाउछ। एहा मध्य रे इस्लामी बौद्धी ख्रिस्टियान आदि धर्म आसुछंती। एबे बाबा पुनः चारा लगाउछंती। सखाळु उठी एहीपरि ज्ञानर कथारे रमण करिबा दरकार। एहा केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। एही ड्रामार फिल्म लील समय सीमा हेउछि 5000 वर्ष। सत्यजुगर आयु एते त्रेतार आयु एते। बाबांक मध्यरे एही समस्त ज्ञान अछि ना। दुनिया रे आउ कोई एकथा जानि नाहंती। तेणु पिलामानंकु सखाळु उठी प्रथमे तो बाबा को याद करिबाकू हेबो एवं खुशी रे ज्ञान को स्मरण करिबाकू हेबो। एबे आमे संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंत को जानि गलुणी। बाबा कहउचन्ते कल्पर आयुष्य ही 5000 वर्ष अटे। लोके माने लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि देउछन्ती। केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। बाबा जो शिक्षा देउछन्ती ताकू पुणी चिंतन मंथन और अभ्यास करिबा दरकार। छात्र माने पाठ पढ़ार अभ्यास करिथांती ना। तुमे मीठा मीठा संतान माने संपूर्ण ड्रामा को जानि गलणी। बाबा केते सहज रीति रे बुझाउछन्ती जे एहा अनादि अविनाशी ड्रामा अटे। एथिरे तुमे जितुछ पुणी हारुछ। एबे चक्र पूरा हेला आमको घर को जीवाकू हेबो। बाबांकर आदेश मिलिछि जे मोते याद कर। एही ड्रामार ज्ञान एकमात्र बाबा ही देउछन्ती। नाटक केबे लक्ष लक्ष वर्षर होइथाए कि? तेबे कहार मने मध्य रहिबो नाही। 5000 वर्षर चक्र अटे जहाँकि एबे तुम बुद्धि रे अछि। केते सुंदर हार जीतर खेल अटे। सखाळु उठी एहीपरि चिंतनर सबु चालिबा उचित। आमको बाबा रावण उपरे विजय प्राप्त कराउछन्ती। सखाळु सखाळु उठी निज सहित एहीपरि कथाबार्ता हेले अभ्यास होइजिबो। एही बेहदर अविनाशी नाटक को केही जानि नाहंती। अभिनेता होई आदि मध्य अंत को जानि नाहंती। एबे आमे बाबांक द्वारा योग्य हेउछु। बाबा निजर संतान मानकू निज समान कराउछन्ती। केवल निज समान भी कौन बाबा तो संतान मानकू निज कांध उपरे चढ़ाउछन्ती। बाबांकर पिलामानंक प्रति केते स्नेह रहिछि। केते भल भाबरे बुझाउछन्ती। हे मीठा मीठा संतान माने मु तुमको विश्वर मालिक कराउछि। मु मालिक हेउ नाही तुमको कराउछि। तुमको गुलगुल अर्थात फूल भली करी पुणी शिक्षक होई पढ़ाउछि। पुणी सद्गति पाई ज्ञान देई तुमको शांतिधाम सुखधाम रो मालिक कराउछि।
ମୁଁ ତ ନିର୍ମାଣ ଧାମରେ ବସିଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରି ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ତୁମକୁ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ, ଆଉ ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଣ୍ଟରରେ ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁବନର ମହିମା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। କେବେ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ପୁଣି କିପରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଦିଅ। ଏବେ ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବାଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ଭଲ। ପାଠପଢ଼ା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର, ଭେଟି ଚଢ଼ାଅ, ଏହା କର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ପଇସା ବି ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁଆଅ, ମଥା ହିଁ ଘୋରି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଦାଦା ଆମକୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ରଥର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ନା। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି ନା। ଗଙ୍ଗାର ପାଣି କରାଉଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଛ। ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀମାନେ ତ ହଦ୍ର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଭଗବାନୁବାଚ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତାରେ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବାବାଲା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି କର ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସେହି ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ତୁମେ ଘରଦ୍ୱାର କିପରି ତ୍ୟାଗ କଲ? କହନ୍ତି, ଏହି ସାଂସାରିକ କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁକି କହୁନାହଁ? ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣା ତୁମେ କିଏ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏପରି କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି।
ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କାହାର ନିଶା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହି ଆଦି ବାବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ସଉକ ଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଦେଖିଲେ। ବାସ୍ ବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ ପଣିଆ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗୁରୁ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଗିରିଧର ଗୋପାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣକୁ ଗିରିଧର କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ତମପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ତେବେ ଯାଇ ଗାଳି ଖାଉଛି। ଅସଲରେ ତ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫସିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ। ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଚାଲିଗଲା। ଡ୍ରାମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣୁଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଆମେ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏସବୁକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କର? ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନେ ଏହି ହଠଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର। ତୁମ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଗୁପ୍ତରେ ମାଳା ଗଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୌମୁଖ କୁହାଯାଏ। ମୁଣା ଭିତରେ ହାତ ଗଳାଇ ମାଳା ଗଳାଇଥାନ୍ତି। ରାମ ରାମ ଯେପରିକି ବାଜା ବାଜୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅଜପ ଜପ କୁହାଯାଏ। ମନରେ ଖୁସି ରହୁଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଅଟେ, ଯାହା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ରହୁଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମକୁ ତ ଏବେ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବା ତ ନିମିଷକରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥିଲା ନା। ସବୁକିଛି ଏହି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଏହି ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନଷ୍ଟମୁହା ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୀରା ଲୋକଲାଜ ଓ ଭିକାରୀ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ନାମ ରହିଛି। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତେବେ ଏପରି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା ବସି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଇସା ଆଦିର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯେପରି ବିବାହ ଦିନ କନ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ଆଦି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ସଜାଉଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୀରା ନୀଳାର ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ। ପୁଣି ବିବାହ ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବ। ଏପରି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିଭୁଜା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ସାଥିରେ ପାର୍ବତୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। କିପରି ବିଚିତ୍ର କଥା। ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଇଏ ତ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଇଏ ମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଗାୟନ ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ କି ଏହା ହାର ଜିତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିଗଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ପୁଣି କେହି କେହି ତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଶୁଣାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଇଜ୍ଜତ ହରାଇବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଇଜ୍ଜତ ହାରିବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। 2ରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଦାନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନର ପରଦାକୁ ହଟାଉଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନର ପରଦାକୁ ହଟାଉଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗହନ ଅନୁଭୂତିର ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ଭରପୁର କର। ଏଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ହୁଅ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ହଟିଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ ଧରିତ୍ରୀର ତାରକାମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ହଲଚଲରୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସଂସାର ବା ସୁଖୀ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିବାବାଲା ଅଟ। ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆତ୍ମାମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ସ୍ଲୋଗାନ। ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଯଦି ଦୂରେଇ ରହିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଓଂ ଶାନ୍ତି।